دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ کو دوران صاحب نے بتایا کہ جو قومی حکومت ہے اس کی شکل کے تو کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس بھی ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی ہیں، بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز ڈبیٹ امنگ دم سیلف کہ وہ کس قسم کی حکومت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف، آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ راضی ہو جائیں تو عمران خان صاحب کو ہم راضی کر لیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کو ہم اس پہ کنونس کر لیں گے کہ وہ ایک نیشنل حکومت کا حصہ بنے۔ اور اس وقت پاکستان میں اور کوئی حالت ہے نہیں، جس طرح محمود مولوی صاحب نے کہا نا کہ اور ہر کام کر تو لیا ہے، کیا کرنا ہے اور ابھی ہمیں پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو اگر ہم نے نارمل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی، گورنمنٹ والی سائڈ کو بھی اپنی پوزیشن ریویو کرنی ہوگی۔ فواز صاحب، کہا جاتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، بری بات ہے، اس پہ ملامت نہیں ہو رہی، وہ خطرے کی بات ہے۔ تو حکومت تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے۔ آپ سب نے جس نے کہا کہ اکانومی چل نہیں رہی، سرمایہ کاری آ نہیں رہی، وہ اس کی اپوزٹ بات کرتے ہیں، کہہ رہے ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکال لیا، سب کچھ بہترین ہے، پھر ان کو کیسے قائل کیا جائے گا کہ قومی حکومت کے لیے راضی ہو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو میڈیا کی بات ہے نا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہر کام صحیح چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، حکومت کو بھی پتہ ہے ہر کام صحیح نہیں چل رہا، حکومت کی بھی ریئلائزیشن ہے۔ ایک دو لوگ جنہوں نے، جو لوگ ٹھیک ہے 11 ارب روپے کے جہاز لے رہے ہیں وہ تو خوش ہیں، لیکن عمومی طور کے اوپر جو حکومت کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہیں، اور ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ حالات اس کے صحیح نہیں جا رہے ہیں، اور اس لیے حکومت کو قائل ہونا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ونڈر بوائے کی اس لیے امپورٹنس نہیں ہے کہ جو کنسنسس حکومت آئے گی اس میں جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں وہ ان کے پیچھے ہوں گی، لہٰذا عمران خان، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یہ ونڈر بوائز تو یہی رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، اب یہ اگر ہر بندے کے دل کرتا ہے نا کہ وہ اس کو مل جائے، جس طرح سے ہر چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ بھی ہم چلا لیں، ہاکی بھی ہم چلا لیں، باقی بھی سارے کام ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے، لیکن جن کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کو مائنس کر کے کیسے چلائیں گے؟ اس لیے جو لوگ، جن کے ساتھ لوگ ہیں ان کی عزت کریں، اور جس طرح دورانی صاحب نے کہا کہ تھوڑا اس کو ایک دوسرے سے بات چیت کر کے مل کے اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ وہ ایک ہی جی ہاں، آپ اتنے عرصے سے پی ٹی آئی کو کور کر رہی ہیں، مجھے بتائیں وہ کسی بات کو مانتے ہیں؟ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، سچی بات۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا جب یہ لوگ اس کے اوپر اب آ جائیں گے، میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ہم منا لیں گے۔ دیکھیں، اس کے بارے میں ایک بات کی طرح کہ نہ ماننے کا تعلق جو ہے نا، وہ حکومت یہ نہیں مانتی کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، اپوزیشن یہ نہیں مانتی کہ ان کو اقتدار کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ عوام کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیشنل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی بات جو ہے وہ حکمرانوں کے سامنے بھی، پارٹیوں کے سامنے بھی، اپوزیشن کے سامنے لائی جائے، اور عوام کے دباؤ سے ہی اس ملک کو، دیکھیں اس کا نقصان تو عوام کو ہو رہا ہے، باقی تو سب لوگ، دیکھیں خان صاحب ہیں نا وہ جیل میں ہیں، حکومت نے انہیں جیل میں بند کیا، لیکن ان کی پاپولیرٹی کو تو بند نہیں کر سکے نا، تو وہ بھی، ان کو بھی ایک اطمینان کی کیفیت ہے۔ اسی طرح حکومت ہے، وہ اشتہار دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب پس تو عوام رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عوام کتنے خوشحال ہیں، اتنے خوشحال ہیں جتنے اشتہاروں میں ہیں، یا پریکٹیکلی کیا صورتحال ہے۔ تو اس لیے یہ جو سارا ڈائلاگ کا ڈائمنشن ہے، یہ بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے کہ یہ ڈائلاگ کون تک جائے گا، عوام تک جائے گا، اور مطالبات وہ ہوں گے جس کے نتیجے میں عوام کے لیے راستہ صاحب آپ نے کہا تھا آپ کی پرائم منسٹر سے کوئی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، کوششیں بھی ہو رہی تھی، وہ تو باہر چلے گئے، ابھی واپسی پہ کوئی ایسا رابطہ کوئی کہ آپ کی پوری قومی مذاکراتی کمیٹی کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو سکے؟ دیکھیں، میں نے اور محمود مولوی صاحب نے، عمران اسماعیل صاحب نے، ہم نے جو ملاقاتیں کی تھیں گورنمنٹ کے سارے ہی سینئر منسٹرز کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی تھیں، اسپیکر صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ہم نے انہیں یہی عرض کیا تھا کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں، اور مذاکرات کی طرف آنے کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا پڑے گا، اور اس ماحول کے لیے آپ کوٹ لکھپت کے جو قیدی ہیں ان کو ریلیف دیں۔ ان پرنسپل وہ لوگ ایگری ہیں، لیکن
हमें ये कहा गया इनफॉर्मली, उनकी तरफ से नहीं, और वो कहा गया कि आप थोड़ा वेट कर लें, हम अपनी पार्टी के अंदर इस पे एक डिस्कशन जो है वो कर लें। हम तो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपना डिस्कशन करें और हमारे साथ बैठें और चीज़ें आगे चलाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी, लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह बन गए, लेकिन असल बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ नहीं देते आप, चीज़ें नीचे आ नहीं सकती। तो ये फैसला तो उन्होंने कर। फौज भाई साहब, ये बताइएगा कि आपने कौमी हुकूमत की बात की, हमने ये भी देखा कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद पीडीएम बेसिकली तमाम जितनी भी सियासी जमातें थी वो एक कौमी हुकूमत की शक्ल थी, सिवाय पीटीआई के। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो आज हम 3 साल से नतीजे देख रहे हैं वो सबके सामने। आप कैसे कह सकते हैं कि अभी एक हुकूमत बनाए और फिर एक इलेक्शन हो और उसके बाद हम इस जो है बहरान से निकल सकें? असल इशू तो ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होता, आइन पर अमल नहीं होता, इसको कैसे address नहीं, देखें ना, यही प्रॉब्लम है ना, आपने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया है। प्रॉब्लम यह है कि जो जिस तरह दुरानी साहब ने अपनी बात में की थी कि अवाम की अक्सरियत ने वोट तो पीटीआई को दिया था, लेकिन पीटीआई को हुकूमत नहीं मिली। और इसलिए पीटीआई को हुकूमत नहीं मिली कि पाकिस्तान की जो तल्ख हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक, उसके मुताबिक चलना होता है। हम कोई मार्स पे तो रहते नहीं हैं। हमें इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन करते हुए हम इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले आप सियासत का माहौल तो पैदा करें, और सियासत का माहौल पैदा होने के लिए और रिफॉर्म होने के लिए आपको आपस में बैठ के एक ब्रेक देनी पड़ेगी इस सारे हिजान से निकलने के लिए। और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इख्तियार उन लोगों के पास हो जिनको वो पार्टी भी मानती है जिसको वोट मिला है, और वो पार्टी भी माने जिनको इक़्तिदार मिला है। ये दोनों इकट्ठे हों ताकि हम आगे चलें। जो सब कौमी हुकूमत का जिक्र किया और नेल्सन मंडेला का हवाला दिया, तो आपको मौजूदा क़यादत में कौन नेल्सन मंडेला नज़र आ रहा है जो कौमी हुकूमत में आएगा? और दूसरा, चर्चिल का भी आपने जिक्र किया, वो मिलिट्री ऑफिसर था, कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तो नहीं रहा है हमारे के जारी वो आए और कौमी हुकूमत जारी करें? ये जो नेशनल गवर्नमेंट का बात की गई है और जो वाक़यात दिए, इसके बारे में एक तफसीली पेपर एनडीसी की तरफ से हम आपको भिजवा देंगे, जिसमें उनके तमाम जो तनाजुर थे, चर्चिल क्या था, इलेक्टेड था, और ये जो गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट बनती है उसकी शक्ल ये होती है कि वो तमाम पार्लियामेंट में मौजूद या सियासत में मौजूद जो पार्टियां होती हैं उनके मिलाप से ये हुकूमत बनती है, जिसमें सबकी नुमाइंदगी होती है। और इसके अंदर जो आइंदा का रास्ता हमवार करना है वो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का करना है। देखें, पाकिस्तान में 2024 तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, हर इलेक्शन के ऊपर एतराज़ रहा है और आज भी है, ठीक है जी। इस लिहाज से अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक डिफरेंट राउट लिया जाए जिसके अंदर के तमाम इख्तलाफात से बालातर होते हुए। और एक बात मैं बता दूं, हुकूमत की पूरी कोशिश है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को आपस में लड़ा दिया जाए। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जनाब हर काम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सर डाल दिया जाए। यहाँ मतलब ये है कि अब सियासतदान अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं और अपना काम खुद करने का ऐलान करें। और ये नेशनल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये इसी की तरफ है कि सियासतदान मिल के, हाँ, अवाम का दबाव बनेगा और ये बनाएंगे, हम भी बनाएंगे कि जी अवाम ये डिमांड करें। जब अवाम डिमांड करेंगे तो सिर्फ इलेक्शन नहीं, एक पार्टीजन डिमांड नहीं होगी, बल्कि एक नेशनल डिमांड होगी जो कि मामले को आगे बढ़ाने में मदद करे। साहब, एक सवाल आपसे बड़ा ज़रूरी करना है। अली साहब का इंटरव्यू पिछले दिनों चला, मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने कहा है कि बड़ी कोशिशें करते रहे बानी पीटीए के हवाले से। आप भी करीबी रास्ते में थे, आप मशीर भी थे उधर और दूसरी तरफ बानी पीटीए के साथ भी, तो क्या कोई ऐसा पैगाम रसानी हुई मोहसिन नकवी की तरफ से, कोई ख्वाही है या आपकी कोई अपना बात? माइक पे चल रहा है। मेरे ख्याल में टिक्का खान साहब, वो बात यह है ना कि इसका जवाब अली अमीन साहब से आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी। बहरहाल मेरी कोशिश यही रही है हमेशा और आज भी है कि इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, उनको उनके आईनी कानूनी हुकूक मिलने चाहिए और बतौर कैदी जो है उनको जो भी उनके राइट्स हैं उनके मुताबिक उनके साथ सलूक करना चाहिए। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जितने भी फ़रीक़ैन हैं इस मामले में उनके साथ बैठ कर उनको राज़ी किया जाए, बशमूल इमरान खान साहब के, बशमूल तहरीक इंसाफ के और जो दीगर लोग हैं हुकूमत के एहलकार हैं उन सब के साथ। और एक ज़माने में मेरा अपना भी रब्ता रहा है और मैं कोशिश करता रहा हूँ, अभी तक उसके कोई नताइज नहीं निकले, तो इसलिए अपनी हद तक तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी तो कोशिश जारी है।
लेकिन अली अमीन साहब का जवाब वो खुद ही दे दो। तस्दीक या तायद नहीं करेंगे आपसे भी कभी इस ख्वाहिश का इज़हार किया? मोहसिन नकवी साहब के साथ मेरा रब्ता रहा है बतौर वज़ीर दाखिला, और मैं वहाँ से KP से जब इंटरेक्ट करता था तो कई मामलात पे रहा है, और उन्होंने कई मामलात में ताउन भी किया है और कई मामलात में उन्होंने नहीं भी किया। ठीक है जी, मुख्तलिफ चीज़ें नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 6 मिनट